وأصوله وفروعه
ومن ينتصر الأجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد Anak siapa? Cireng. Buras. Buras. Mau cireng. Rajin nih si abang. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله حمده سبحان الله بحمده سبحان الله حمده سبحان الله بحمده سبحان الله حمده سبحان الله حمده سبحان الله حمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله حمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم التائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى والحمد
نحمد بعد رضا اللهم القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا وما قلناه من يا الله وما صلينا وأزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح كما هنا بسببهم ثم خاصة إلى المرحوم معلمنا Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Nurdin Hakim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa muyaddasina ajma'in. Awsilillahumma tawbatan minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a tala'u bayna aydihim waj'alhu bakakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Summa salam ila arwahi walidina wa masyayikhina walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ij'alha fi sahaifina wa sahaifi walidina wa masyayikhina wa walidihim was sadatil hadir wa walidihim wa ummal jami' birrahmati wal ridwan wa adkhilna wa yawfi fasil jinan ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qul min dhikil qabr wal luhud ila jannatik jannatil khulud ila dhilli mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'atin 'alal ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'a mustaqarra maqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa hajatina innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Tahlil yang telah dipimpin oleh Ustadz Yasir, mudah-mudahan apa yang kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita mau mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di Taman Peranginan Batang Duri Temburong dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami hormati penasihat Permai yang pada kesempatan ini hadir cuma satu orang ya, Bapak Haji, dua orang, Haji Riyadi dan Bapak Agus Jida. Yang kami banggakan, kami sayangi, kami cintai Bapak Presiden Permai kita, Bapak Mufwajid Umar beserta keluarga, dan semua yang hadir yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kami sampaikan tidak banyak, sambutan mungkin dalam beberapa menit saja. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa kami ini dibentuk KPU, pemilihan Presiden Permai ini dibentuk mungkin dalam 4 atau 5 hari yang lalu. Jadi
waktunya sangat mepet karena awalnya kita hanya piknik saja, tetapi dalam perjalanannya disambungkan dengan pemilihan presiden Permai. Jadi seperti yang kita ketahui, proses pemilihan sampai kepada saat ini dapat kita menemukan dua capres presiden Permai itu dilalui dengan yang pertama itu polling. Jadi semua bapak ibu punya hak, punya suara untuk membuat polling siapa kira-kira yang untuk dicalonkan menjadi baca pres. Jadi dari sekian baca pres yang ada, maka kita memutuskan sebenarnya 3 orang yang akan kita angkat untuk jadi capres. Namun yang bersangkutan setelah kita hubungi ada tidak bersedia untuk dijadikan capres. Maka yang tampil pada pagi hari ini adalah 2 calon presiden Permai kita periode tahun 2024-2025. Jadi insya Allah perjalanan sampai kepada pemilihan capres hari ini mungkin kita boleh tidak kalah dengan yang diadakan di Indonesia, berjalan dengan jujur, adil, luar biasa, iya. Jadi kita jujur, tidak ada kita istilahnya bermain di mana-mana, di belakang atau segala macam. Karena ini adalah persatuan kita yang perlu kita besarkan bersama, kita dukung bersama, kita majukan bersama. Jadi kita perlu betul-betul memerlukan kepemimpinan presiden Permai ke depan yang betul-betul mampu membawa Permai lebih besar lagi dan lebih meroket lagi seperti kata Bapak itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, adapun teknik pelaksanaan pemilihan calon presiden yang kita akan adakan hari ini, dari kemarin kita adakan 2. Yang pertama secara live langsung di sini, dan yang kedua secara online. Timbul pertanyaan, apakah online itu tidak salah gunakan? Tidak, karena kita menjapri kepada orang yang berhak untuk memilih tersebut, serta meminta nomor emailnya. Jadi tidak ada 1 orang memilih 2, tidak ada. Dan itu pun setelah menyatakan siap untuk membayar iuran Permai ke depan tahun 2024. Ada yang sekarang ini langsung, jadi nanti kita akan combine, kita campurkan suara dari online dan suara dari yang langsung, siapa yang unggul. Barangkali tidak banyak panjang, ada pun teknik pelaksanaan pemilihan nanti akan kami bacakan secara ringkas sebelum teknik pelaksanaan pencoblosan suara. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Anak-anak untuk yang mau ikut game di sebelah sana ya, dipimpin oleh Bu Yuyun dan dari mahasiswa PPI Mas Pika. Kepada anak-anak untuk segera mengikuti, lumayan loh hadiahnya. Banyak hadiahnya yang dipersiapkan oleh Permai. Terima kasih Pak Pres. Terima kasih Pak MC, moderator Pak Hasan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para penasihat Permai, Bapak Haji Riyadi, Bapak Dr. Andes Haji Riyadi, Bapak Insinyur Agus Dida beserta Ibu, dan juga acara pada hari ini kita masih dalam suasana berkabung sebenarnya, karena salah satu penasihat kita, salah satu orang tua kita penasihat di Permai, yaitu Gurunda Profesor Dr. Haji Abdurrahman Raden Haji Haki telah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu, mari sebelum saya lanjutkan sepatah dua patah kata pada hari ini,
Sekali lagi kita panjatkan menghadiahkan Al-Fatihah kepada arwah beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan guru kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang ada di sini nanti dikumpulkan bersama-sama beliau insyaallah. Ini seperti apa yang beliau selalu ungkapkan pada setiap sesi pengajian Zanjabil ya. Beliau selalu menyampaikan seperti itu, amalan yang sedikit tetapi berterusan. Insyaallah kita sama-sama nanti dikumpulkan lagi bersama Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang selalu kita ingat setiap minggu di pengajian Zanjabil yang disampaikan oleh beliau, guru kita, penasihat kita, penasihat Persatuan Masyarakat Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat semuanya, para sesepuh, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan untuk makluman bahwa acara kita juga dimaklumkan, diberitahukan, dan sekaligus kita mengundang kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, insya Allah perwakilannya itu akan hadir di sini, dan diusahakan Bapak Duta mau hadir di sini. Tetapi kalau Bapak Duta berhalangan pagi hari ini, insya Allah akan diwakilkan oleh perwakilannya yang akan hadir di sini. Ya. Mengapa Permai? Itu pertanyaannya. Permai Persatuan Masyarakat Indonesia umurnya itu sudah berjalan 36 tahun. Kita berdiri 1988 sampai sekarang, berarti hampir 36 tahun. Ibarat manusia kita itu sudah cukup dewasa ya. Ibarat manusia kita itu sudah menikah, dan kemungkinan kebanyakannya sudah mempunyai anak ya. Kita sudah jadi bapak, kita sudah jadi ayah, kita sudah jadi orang tua. Untuk kita itu salurkan, untuk kita nasihatkan kepada masyarakat ataupun komunitas-komunitas yang ada di Brunei Darussalam, khususnya komunitas-komunitas Indonesia. Tidak sebatas itu, bahwa Permai adalah mitra. Permai adalah mitra sejajar Kedutaan Besar Republik Indonesia. Permai mempunyai hubungan mutualisme dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita saling memerlukan. Permai memerlukan KBRI, dan KBRI juga terus terang memerlukan Permai. Ya, itulah pentingnya kenapa Permai. Dan Permai adalah salah satu organisasi Indonesia tertua di negara Brunei Darussalam yang mempunyai legalitas di Kerajaan Brunei Darussalam melalui ROS atau penaung di kepolisian di Raja Brunei. Ya. Beberapa saya beserta teman-teman pengurus inti menghadiri taklimat yang secara reguler diadakan oleh pihak kerajaan, polis di Raja Brunei dalam hal ini yang menaungi Permai. Dan salah satu keharusan organisasi yang syah, organisasi luar negara yang syah maupun organisasi yang di dalam negara yang syah, salah satunya harus mempunyai account bank. Kenapa? Itu karena untuk mentrace keuangan kita, supaya Permai itu tidak dijadikan organisasi yang tidak bertanggung jawab untuk money laundry dan segala macam. Itulah kenapa kita dikendalikan oleh Kerajaan Brunei. Dan alhamdulillah Permai sudah mempunyai account bank atas nama Permai sendiri, Persatuan Masyarakat Indonesia. Itu
tahun ini kita sudah di-approve oleh Bank BIPD dan kita sudah beberapa kali untuk melakukan transaksi, termasuk yang terakhir ini adalah untuk kemarin sedekah untuk Palestina ya, dan alhamdulillah sudah terkumpul 5.000 lebih, dan insya Allah kita akan disalurkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Brunei ya dalam waktu minggu depan insya Allah ya, penutupan. Dan yang kedua adalah kita beberapa kali melakukan collection juga menggunakan BIPD Permai. Jadi tidak ada lagi alasan kita itu meragukan uang Permai itu kemana. Uang Permai itu diaudit oleh pihak bank ya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan Pilpres Permai dari periode ke periode itu selalu kita mengedepankan azas demokrasi ya, demokrasi kita mengadopsi tentunya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut azas demokrasi, maka kita aplikasikan di Permai. Kenapa? Karena Permai adalah miniaturnya Indonesia. Ya, Permai adalah miniaturnya Indonesia. Permai bukannya milik orang Jawa, Permai bukannya milik orang Sunda, Permai bukannya milik orang Batak, Permai bukannya milik orang Sumbawa, NTB dan segala macam, tetapi Permai milik warga negara Indonesia. Ya, tidak mengenal agamanya apa, baik Islam maupun non-Islam, semuanya ada di Permai. Ya, itulah kenapa kita itu harus punya kewajiban untuk menjaga Permai, karena Permai sudah menjadi warisan para pendiri kita untuk wadah atau sebagai wadah kegiatan kita warga negara Indonesia di Brunei Darussalam. Seperti pagi ini contohnya, kita mengadakan seperti ini, alhamdulillah secara perizinan kita proper ya. Kita mengajukan perizinan ke pihak polis di Raja Brunei ya, untuk kegiatan pagi ini kita mengajukan ke Kementerian Pembangunan, dalam hal ini yang menaungi Jastre ya, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi yang alhamdulillah sudah di-approve semua. Maka itulah Permai. Jadi kita bukan sekedar komunitas yang tidak terdaftar, yang tidak ada legitimasi, tetapi kita punya landasan ADART, landasan hukum konstitusi yang ada, yang kita submit kepada pihak kepolisian di Raja Brunei. Jadi konstitusi kita itu jelas, ada di sana sekitar 5-7 lembar yang kita submit kepada pihak polisi, dan kita setiap tahun harus mengadakan annual general meeting. Itu adalah kewajiban kita, dan itu hasilnya, minitnya, segala macam isi daripada EJM itu kita laporkan kepada pihak polis. Nah, oleh karena itu alhamdulillah selama ini Permai dalam mengadakan acara tidak pernah ada masalah dengan pihak-pihak dalam negeri Brunei, karena kita sebelum mengadakan acara biasanya 2 minggu, 3 minggu sebelumnya kita harus sudah mengajukan permohonan izin ya. Dulu waktu ini bercerita sedikit flashback, pada saat COVID kita mengajukan perizinan untuk mengadakan acara sampai ke 4 kementerian ya. Itu pernah kita lakukan. Pada saat kita mengadakan acara di Muara ya, kita sampai polis, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan juga Jastre, dan juga Elektrik 5 ya. Dan itu semuanya itu di-approve semua ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan melakukan pemilihan Presiden Permai untuk periode 2024-2025. Selama satu periode adalah 2 tahun. Kalau 2 periode berarti 4 tahun. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini adalah hari terakhir periode saya ya. Walaupun secara yuridis ya memang belum ya, tetapi nanti insya Allah secara de facto sebentar lagi akan ada penggantinya ya. Tetapi nanti kita penggantinya, presiden terpilih akan membuat kabinetnya, kabinet Indonesia Maju atau Perubahan itu nggak tahu ya nanti ya. Itu akan membuat kabinet selama
persiapannya itu selama kurang lebih 20 sampai 25 hari, kemudian baru ada pengesahan dan pelantikan. Ya, pelantikan serah terima jabatan dari presiden yang lama ke presiden yang terpilih, seperti itu. Jadi prosesnya adalah seperti itu, dan kemudian nanti ada AGM, Annual General Meeting, dan nanti akan disubmit ke pihak kepolisian, ya, ke pengurusan yang baru. Jadi sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Permai, Pak Ustadz Harahap, pemilihan ini jurdil dan luber, insya Allah. Ya. Kalaupun nggak 100%, ya mungkin 95% lah, insya Allah, ya. Karena KPU di RI juga belum tentu sampai 100%. Kita juga nggak bisa menerima, ya. Kita juga nggak bisa meniru sampai 100%, ya. Mungkin 90% ya kita, insya Allah jurdil dan luber, insya Allah. Ya. Semua punya basis massa, ya. Capres kita ini alhamdulillah sudah matang-matang semua, ya. Alhamdulillah tidak ada yang umur 35 tahun, nggak ada, ya. Kita nggak ada urusannya dengan MK, ya. Alhamdulillah sudah hampir lebih kurang 50 tahun capres-capres kita semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa, ya. Putra-putra terbaik Permai, ya. Semuanya dua-duanya itu sudah makan banyak garam pengalaman tentang keorganisasian. Baik, ya, baik Pak Haji Rusdianto maupun Pak Haji Ustadz Ulum. Dua-duanya itu sangat capable untuk memimpin Permai ke depan, insya Allah. Dua-duanya saya sendiri itu tahu punya integritas yang tinggi, ya, untuk memimpin organisasi, insya Allah. Sampai-sampai dua-duanya bagus, saya juga hari ini punya hak pilih, ya. Saya punya hak pilih, tetapi saya sendiri juga bingung mau milih yang mana, ya. Karena dua-duanya bagus, ya. Mana? Ini. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini nanti saya disembrit sama Panwaslu. Ya, di sini juga ada Panwaslu, ya. Jadi KPU Permai, ya, KPU Permai juga ada Panwaslunya. Tapi Panwaslunya itu diwakilkan sekarang oleh Bapak Penasehat yang lainnya, itu Pak Haji Yadi dan juga Bapak Insinyur Agus Dida. Karena KPU yang Panwaslu yang dilantik adalah Prof Nabil dan Dr. Andes Haji Ismaya. Sekarang beliau sedang cuti di tanah air, jadi ini diwakilkan oleh penasehat yang hadir. Itu Panwaslu kita, ya. Panwaslu KPU Permai. Jadi nggak boleh nanti kita main-main curang, itu nggak boleh, ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deklarasi damai Pilpres Permai. Jadi kami bacakan nanti, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir mengikutinya. Oke? Setuju? Oke. Kami Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Kami Persatuan Masyarakat Indonesia yang demokrasi. Dua. Kami Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Kami Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam akan bersama-sama mendukung presiden dan wakil presiden Permai yang akan terpilih. Tiga. Kami Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Kami Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam akan berkomitmen mendukung program-program Permai ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk KPU. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mana partnerku nggak ada di sini. Pak Rusdi mana Pak Rusdi? Waduh. Lari. Udah macam grogi Pak Rusdi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, penasehat Permai, yang di sini ada Bapak Dr. Andes Haji Yadi Riyadi,
dan juga Bapak Dr. Randos Haji Agus Jidah. Terima kasih atas kedatangannya, meluangkan masa untuk mengikuti acara Pilpres Persatuan Masyarakat Indonesia. Yang saya muliakan Presiden Permai periode 2020, 2021, 2022, 2023. Ini sejarah beliau ini. Ya. Tapi di belakang beliau ini ada wapres yang luar biasa juga. Makanya beliau ini 2 periode begitu. Nah, kan? Kalau wapresnya tidak luar biasa, tidak mungkin 2 periode beliau. Dan yang saya cintai semua masyarakat pekerja migran Indonesia, anggota daripada Persatuan Masyarakat Indonesia yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ketua KPU Pusat Negara Permai. Kita sebut negara karena ikut negara sebelah begitu. Jadi kita ikut negara karena sini ada kabinetnya katanya begitu kan? Benar ya? Pakanda. Ribuan terima kasih beliau dengan timnya. Aduh, Pak Rusdi di sana sini dong. Jangan gitu nanti curang nanti. Sini nggak boleh. Wah ini jangan-jangan bisik-bisik ini. Wah aku dicurangin ini. Nanti saya laporkan KPK lah nih. Oke. Yang begitu bertumpuk lumus. Wah, ya kata orang Brunei saya ikut kata-kata orang Brunei ya. Untuk menjayakan acara kita yang mulanya ini hanya piknik, tapi di luar dugaan berubah jadi ajang perdebatan, ajang pemilihan presiden dan wakil presiden Permai 2024 hingga 2025. Saya sendiri, masya Allah luar biasa, ya luar biasanya Pak. Saya ini tidak terasa kalau saya dicalonkan, saya tidak tahu. Dia ini mencatut nama saya 7 orang termasuk saya di sana. Ini kalau saya melaporkan ke KPK boleh juga nih. Karena dia tidak tahu nama saya di situ, nama Pak Rusdi di situ, nama Pak Pil di situ, semua orang yang dicatut di situ. Tapi apa daya, inilah negara kita, negara permai yang sangat luar biasa, yang tidak ada gaji. Kita ini lillahi ta'ala, ya. Silaturahim itu yang paling utama di negara permai. Dan juga ribuan terima kasih saya sampaikan semua panitia ya yang menjayakan acara ini. Mudah-mudahan amal baik budi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang luar biasa yang ikut masak, terutama yang tidak dapat saya sebutkan, takut nanti saya pun tidak kenal. Yang kenal cuma Bu Wiwi, Bu Arahab saja. Yang lain nggak seberapa kenal saya, tapi wajah itu kenal. Karena saya ini orang laki-laki yang pemalu gitu ya. Malu-maluin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui ya. Saya menukil daripada Pak Pres. Karena saya di sini ditunjuk untuk wakil daripada masyarakat yang nantinya akan jadikan presiden. Saya akan menukil beliau dan saya akan melanjutkan beberapa program beliau yang nanti masuk dalam misi, visi dan misi saya. Karena kita tahu 2000, terus terang Pak Pres ya, 2020 hingga 2021 karena Covid jadi program agak mandek. Ya, tapi kita masih bisa online, itu luar biasa itu. Kita masih bisa online, kita masih boleh menjalankan tugas, tapi meskipun tidak sempurna. Itu luar biasanya Pak Pres. Tepuk tangan untuk Pak Pres. Dan seterusnya, sebagaimana beliau katakan tadi, ya, Permai ini bukan organisasi golongan. Permai adalah miniatur daripada luar biasa perkataan. Minta maaf saya nukil Pak ya.
ya, miniatur daripada negara Indonesia. Ya, jadi gambaran itu semuanya ada di permen. Jadi multinasional. Di sini agama Islam nomor 1 memang. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, semua ada di sini. Cina pun ada, Konghucu ada. Itulah hebatnya. Jadi kita ini sebenarnya tidak kalah dengan negara sebelah gitu. Jadi kita ini termasuk anak daripada negara sebelah, negara NKRI. Hadirin sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya di sini visi dan misi, perkenalan saya akan menyampaikan visi saya. Dan sebelumnya saya tidak mimpi untuk dapat berdiri di sini, ya. Saya tidak bermimpi untuk memimpin negara permai, ya. Karena ini cabut, macam mencatut, macam memaksa. Akan tapi kalau ini sudah takdir Allah, saya sudah wanti-wanti jangan milih saya, milihlah yang itu, karena pengalamannya lebih gitu, ya. Tapi kalau yang cari yang ganteng ya mungkin saya sedikit lah. Pede banget ya. Tapi jangan pilih yang ganteng saja, yang penting ilmunya itu loh. Ya. Jadi itulah apa itu kenapa saya berdiri di sini, karena mungkin daripada paslon-paslon, minta maaf, daripada apa itu orang-orang kawan-kawan PMI yang punya tahu karakter saya, makanya beliau menunjuk saya untuk mewakili bagi mereka yang tahu keadaan saya begini. Ya, jadi visi saya akan tetap melanjutkan cita-cita apa yang telah disampaikan oleh pendiri Persatuan Masyarakat Indonesia sejak 1988 sampai sekarang. Saya yakin saya akan mampu untuk melanjutkan visi beliau. Amin. Tapi saya tetap berharap mudah-mudahan Pak Rusdianto yang terpilih. Inilah luar biasanya, minta maaf ya. Ini luar biasanya. Kita ini apa itu? Kalau kita di Indonesia, negara sebelah, kita kampanye untuk kemenangan kita. Tapi saya lain. Saya kampanye untuk kemenangan lawan saya. Nah, luar biasa kan itu. Kalau itu yang ada di mana? Di permai saja gitu. Jadi kalau negara lain nggak ada, negara permai pasti ada. Setuju Pak Rusdianto? Alhamdulillah, beliau sudah setuju. Jadi kita dipilih ini bukan untuk menang, tapi untuk kalah. Ya, untuk kalah. Untuk misi selanjutnya, kalau benar-benar Allah mentakdirkan saya untuk nahkodai permai, saya tetap akan melanjutkan Pak Pres dulu yang programnya selalu ke Pak Bil, ke saya, ke semua kabinet-kabinet beliau yang belum terprogram, yang sudah terprogram tapi belum terlaksana, insya Allah nanti kami laksanakan. Lanjut Pak Pres ya? Tapi mudah-mudahan beliaulah yang melanjutkan. Ini salah satu kampanye luar biasa. Mengapa tadi KPU minta kepada saya visi misi ditulis. Aku nggak bisa itu kalau visi misi ditulis. Aku kalau ditulis malah gemeter, aku nggak bisa ngomong. Jadi ketika kita ngomong bersama kayak gini, ia tahu ya arahnya kemana. Ya, visi dan misi kita nanti membawa bendera permai itu. Nah, begitu. Ya. Dan saya kalau benar-benar ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala, tetap berusaha ya, meskipun tidak terpilih akan bantu Pak Rusdianto, karena saya doakan supaya Pak Rusdianto yang jadi presiden. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya akan betul-betul fokus yang melanjutkan ide-ide daripada kabinet-kabinet yang lepas. Jadi kami akan, kalau pinjam kata-kata Bapak Pak D itu kan belusukan ya. Kita insya Allah nanti akan belusukan juga. Belusukan kemana? Belusukan kemana? Canda pirang. Kita akan merekrut sebanyak-banyaknya ya komunitas-komunitas yang agak senggang dengan kita. Kita tarik ke permai, kita adakan suatu program supaya dia tertarik. Itulah nanti akan secara alamiah dia akan tertarik dengan permai. Dan saya
mohon ya, karena banyak kritikan dari sana sini, permai ini rata-rata menengah ke atas, menengah ke bawah gak ada, ya kan? Jadi saya mohon siapa saja, kalau saya jadi wakil, kalau presiden mudah-mudahan Pak Gusdianto. Wakil terus Pak, wayahna presiden. Nggak apa-apa, wakil kena. Ya, insya Allah saya akan senantiasa menarik orang-orang yang sebelumnya segan, malu, nggak enak dengan orang-orang permai. Kenapa? Karena kita tahu, semua komunitas tahu bahwa permai ini rata-rata menengah ke atas, ke bawahnya kurang. Inilah yang nggak nyambung. Mudah-mudahan nanti ketika siapa saja jadi presidennya, kita akan menyambung ke bawah supaya anggota-anggota itu banyak yang masuk ke persatuan masyarakat Indonesia. Itu salah satu daripada misi saya. Kerjasama komunitas tetap akan saya lanjutkan beliau karena ada yang masih terputus di tengah-tengah jalan. Ya, jadi komunitas banyak yang kurang dengan kita. Nanti dalam programnya ya. Semua anggota atau ketua daripada beberapa bidang ada bidang khas untuk terjun ke para PMI ya, supaya permai makin meroket, kata Bapak itu ya, meroket namanya kalau kita terjun ke bawah. Kalau kita terjun di atas otomatis permai sudah di Brunei semua kenal permai, tapi kadang-kadang di bawah tidak. Makanya saya minjam kata-kata beliau, kalau kita terjun ke bawah insya Allah permai makin meroket. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ini kayaknya sudah lebih dari 5 menit ya. Woi, 15 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena visi dan misi cukup itu saja ya. Yang penting kita lanjut dalam silaturahim di wadah permai, kita tetap kompak, bersemangat untuk kejayaan negara permai periode 2024 hingga 2025. Akhir kata, apabila ada kesalahan, karena itu adalah daripada saya sendiri. Kalau ada kebenaran, memang Allah lah yang tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Presiden Permai, Bapak Muhyiddin Umar. Yang terhormat juga yang kami cintai, kami hormati, kami sayangi ya, dan Permai. 4 tahun mengabdi ke Permai. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Muhyiddin. Kemudian yang kami hormati ya Bapak Penasihat Permai, Pak Haji Yadi Riyadi, kemudian Pak Agus Dida, kemudian juga senior Permai, Pak Awang, Pak Atan, kemudian Ketua KPU Permai, pemilihan Presiden Permai Bapak Ustadz Harahap, anggota-anggota yang lain, juga anggota-anggota Permai yang dari jauh, yang dari Indonesia Timur, Barat, dan Tengah ya. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, atas kehormatannya, kepercayaannya untuk menominasikan saya sebagai calon Presiden Permai di 2 tahun yang akan datang. Alhamdulillah ada beberapa alasan saya menerima nominasi itu, pencalonan itu ya. Yang pertama adalah berpulangnya guru kita, ya, salah satu sesepuh Permai, panutan kita, Profesor Dr. Raden Abdurrahman Hakim. Beliau adalah salah satu anggota Permai, ya, tokoh Permai yang sangat berdedikasi, ya kan? Kemudian berkomitmen untuk memajukan Permai. Begitu juga khususnya untuk Janjabil. Hampir setiap minggu beliau
setiap malam Jumat beliau hadir walaupun dalam keadaan yang mungkin sakit ya, tapi berkomitmen penuh untuk datang ke acara Janjabil karena sayangnya dengan permai dan Janjabil. Untuk itu kita hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum, semoga almarhum diampunkan dosanya, diterima seluruh amal baiknya, ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang soleh dan para nabi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Jadi almarhum ini sudah beberapa kali ya menghendaki saya mencalonkan diri dan menjadi ketua permai. Saya menolaknya karena alasan, berbagai macam alasan lah, ya kan. Nah, setelah beliau berpulang, saya berpikir mungkin saya harus kali ini ya, saya harus menuruti permintaan kehendak beliau, gitu ya, agar mungkin beliau bisa tersenyum di sana. Amin. Akhirnya saya dapat ikut berpartisipasi untuk merawat, ya, menghidupkan dan memajukan permai. Jadi apalagi kalau kita semua juga ya berkomitmen untuk memelihara, memajukan permai, begitu juga dengan program-programnya, terutama Janjabil. Janjabil ini harus kita terus hidupkan, kita pikirkan bagaimana nanti agar terus memberi manfaat untuk umat Islam khususnya dan umat-umat yang lain. Demikian itu alasan saya yang pertama. Alasan yang saya yang kedua, saya melihat Bapak Muhyiddin ini masih muda, anggota baru permai, tapi masya Allah, ya kan, mau dijadikan presiden permai selama 2 periode, ya kan. Saya malu sebagai anggota senior permai yang sudah lama menikmati manfaat dari permai, ya kan. Saya belum pernah jadi ketua permai, gitu kan. Artinya dicalonkan saya tak mau waktu itu. Jadi itu alasan kedua saya. Alasan ketiga saya ialah saya sudah lama, seperti saya sudah katakan tadi, saya sudah lama menjadi anggota permai, hampir puluhan tahun menikmati keberadaan permai, ya, baik langsung maupun tidak langsung, menikmati manfaat dari keberadaan permai di Brunei Darussalam, baik itu langsung maupun tidak langsung dalam bentuk persahabatan dan lain-lain. Alhamdulillah sehingga saya bisa berada di permai kerasan, itu istilahnya ya, betah di Brunei karena salah satunya adalah keberadaan permai. Itu alasan saya yang ketiga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, visi dan misi saya, ya kan, boleh saya baca ya. Tadi saya siapkan itu, saya siapkan sebelum berangkat, ya kan? Karena seperti Pak KPU bilang pencalonan itu sangat mendadak. Saya juga nggak menyangka dicalonkan gitu. Jadi visi saya satu, ya, cuma satu visi. Visi menjadikan permai organisasi kemasyarakatan yang terbuka, demokratis, cinta NKRI, dicintai masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam khususnya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Misi dari saya adalah peningkatan sumber daya dari semua aspek, baik untuk pengurus, anggota, ya kan, keluarga anggota, dan masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam secara umum.
Misi yang kedua, meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan pihak KBRI, komunitas yang lain yang ada di Brunei Darussalam, masyarakat dan pemerintah Brunei, dan masyarakat negara lain, ya, komunitas-komunitas negara lain yang ada di Brunei Darussalam. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama, merangkul semua elemen masyarakat, komunitas, masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, kemudian juga bersinergi dengan KBRI, serta dunia usaha. Dalam hal ini saya melihat kita agak kurang di sana, memanfaatkan semua potensi yang ada, terutama di dunia usaha, pelaku-pelaku usaha, anggota Permai, maupun yang bukan Permai tapi masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, untuk membuat network atau jaringan, kemudian kemitraan, ya kan, kerjasama untuk mendukung pelayanan organisasi dan masyarakat secara berkelanjutan. Ya, itu visi. Untuk program kerja, saya pikir program kerja pengurus yang sebelumnya di bawah pimpinan Pak Muhyiddin, Insinyur Pak Muhyiddin, sudah bagus, ya kan? Sudah ada program-program kerja yang memang rutin yang harus kita lakukan, ya kan? Yang misalnya perarakan Maulid atau ikut serta dalam baris berbaris hari kemerdekaan Brunei Darussalam. Salah satunya itu kita harus hidupkan juga Green Club. Ini kaosnya saya pakai, ya. Itu program bagus yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama juga masyarakat Brunei, negara Brunei Darussalam. Hidup Green Club. Kemudian juga arisan, ya, arisan ibu-ibu Permai, ya kan? Kemudian meningkatkan seperti yang ditanyakan tadi, meningkatkan kemampuan dan lain-lain terkait dengan ibu-ibu anggota Permai dan anak-anak kita semua. Dan yang lain, yaitu intinya adalah untuk program itu saya lebih menekankan bahwa meningkatkan kemampuan ke dalam, gitu, pengurus Permai dengan macam-macam, mungkin ada training dan lain-lain. Kemudian juga meningkatkan peran serta Permai untuk meningkatkan hal-hal yang lain, ya kan, apa yang kita lihat nanti peran serta Permai ke luar, baik masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam yang bukan anggota Permai, juga masyarakat Brunei Darussalam. Ya, secara umum itu saja, ya. Saya pun turut mendukung Ustadz Ulum untuk mencalonkan, semoga beliau terpilih dan diberi kesempatan untuk berbakti kepada Permai. Ya, kita perlu anak muda untuk untuk memimpin Permai. Saya hanya ini saja karena malu saja, gitu kan, banyak. Dan semoga menjadi contoh untuk yang lain juga, anak-anak muda, untuk semangat membangun, memelihara Permai, ya. Sampai nanti tidak tahu sampai kapan, ya kan? Tapi yang jelas organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Brunei Darussalam ya hanya Permai, ya kan? Maksudnya yang bukan organisasi, ada yang lain seperti IPMI, ya kan, atau apalagi ya, IBC, ya. Tapi itu lebih fokus ke spesifik, lebih khusus ke misalnya ekonomi atau wirausaha. Tapi organisasi kemasyarakatan yang umum itu hanya Permai. Jadi mungkin saya bisa analogikan seperti ini. Kalau di Indonesia, ya, NU itu boleh besar. NU, ya, Nahdlatul Ulama, boleh besar, boleh sebesar-besarnya, tapi tidak akan bisa lebih besar dari Indonesia. Dia tidak akan bisa membawa nama Indonesia sebagai perwakilan Indonesia misalnya di PBB. Boleh anggotanya sebanyak-banyak, atau yang lain misalnya Muhammadiyah, boleh sebesar-besar menjadi organisasi yang paling besar sebesar-besar, tapi tidak akan pernah menjadi Indonesia. Begitu juga dengan Permai. Organisasi yang lain, ya,
Komunitas yang lain boleh besar. Datang diri. Ikut berpartisipasi untuk pemilihan presiden Permai. Mari kita semua ikut berpartisipasi lagi untuk memajukan dan memelihara NKRI dan Permai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, selanjutnya masih semangat gak? Ayo, tadi siapa yang menang angkat tangan? Yang menang game pertama angkat tangan? Yang menang game kedua angkat tangan? Oh, berarti yang belum menang setelah ini game-game selanjutnya harus lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya kita main game. Nama permainannya adalah karet nan lengket. Kamu tahu lengket? Jangan-jangan lama di Brunei nggak tahu lengket lagi. Tahu lengket nggak? Apa bahasa Brunei-nya lengket? Ah, iya, iya. Jadi namanya karet nan lengket. Semua udah megang sedotan masing-masing. Jadi kita memindahkan karet dari piring satu ke piring yang lain. Jadi setiap tim di depannya nanti ada panitia satu orang yang akan megang karet, dan nanti juga akan ada panitia di belakang yang megang karet. Caranya adalah memindahkan karet menggunakan sedotan. Apa bahasa Brunei sedotan? Straw. Oke. Caranya nanti panitia tolong pegang. Contoh. Dimulai belakang. Mana sedotan kamu? Iya. Pakai tangan. Enggak, pakai nanti. Di sini. Biar kelihatan. Oh iya. Lihat. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kebesaran sedotannya tuh. 1, 2, 3. Harus kuat napas tuh. Belakang. Ini panitia taruh. Oke. Tangan harus di belakang. Jadi tidak boleh menggunakan tangan. Paham? Estafet dari paling depan ke nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai belakang. Paham? Ya, nggak usah pindah. Jadi tidak usah pindah ke belakang. Cukup kamu kasih atau kamu oper karetnya ke belakang. Tolong hitungin 10. Disiapkan 5 piring. Panitia siapkan 5 piring, masing-masing piring 10 karet. Masing-masing piring 10 karet. Pindahkannya satu-satu atau boleh 2 langsung kayak tadi? Boleh 2 supaya mempermudah. Lebih boleh. Siapin 5 piring, masing-masing piring 10 karet. Satu sini. Yang belakang. Sekali. Kamu sini. Sudah 4 orang ya. Ibu-ibu minta tolong. 4 orang. 1 orang aja. Nggak apa? Oke. Oke. Panitia belakang dilurusin, tolong kanan kirinya dilurusin. Oke, siap ya? Semuanya maju 2 langkah. 1, 2, 3 gerak. Oke, siap-siap. Jadi tangan di belakang, istirahat di tempat. Gerak. Oke.
kakak-kakak agak majuan aja biar nanti yang belakang langsung naruh ke piring. Oh, Tesla maju. Tesla. Maju. Ude juga maju. Iya, iya. Nah, jadi nanti belakang nggak susah. Semua paham ya dengan instruksinya ya? Tangan tidak boleh membantu sedotan. Kamu harus mengambil sedotan dengan mulutmu, lantas membagikannya ke teman belakangmu. Semuanya siap? Siap? Siap. Belum. Yang paling belakang, halo manusia terbelakang. Bukan ya, salah ya. Halo kakak-kakak yang di belakang. Kakak-kakak yang di belakang, halo. Kakak. Kamu kalau udah dapat sedotan langsung ditaruh di piring belakangnya, paham ya? Paham? Mas Cinta, Niki, Asmini. Oke. Ayo, semua siap? Hitungan ketiga game kita mulai. 1, tangan di belakang, istirahat, gerak. Belum. 1, 2, 3. Ayo. Boleh lebih dari satu. Kalau jatuh biarin, kalau jatuh nggak usah diambil. Ayo. Serang tempat. Ayo. Nggak boleh. Kamu naik sedikit. Nah. Jatuh biarin, jatuh nunggu tempat di depannya lagi aja. Lepas. Nah, ayo. Ayo. Kamunya naik, jangan turun semua. Kamunya naik. Nah. Au. Ya, bagus. Oke. Ya lah. Kamu jungkok kan? Nah, sama tuh. Yang jatuh biarin, tunggu teman depannya lagi aja. Sedot. Disedot pakai napas. Ayo. Dapat belum? Gantian, ini yang di belakang, ini yang depan coba. Ganti, kamu yang depan. Nah. Tangannya. Nah, yo. Semua 3 naik. Wah, belum. Yo, terus, awas. Yo, bagus. Gak apa-apa, pelan-pelan. Ayo. Balikin strongnya. Nah, gitu. Dikit lagi. Ini benar ini. Ini menang ini. Ayo. Turun. Yang Pandai ya. Jangan sedih. Balik. Ayo. Ya, jatuh. 2 menit lagi. Ayo, yang 2 menit lagi, ayo. Nah. Ayo. 1,5 menit lagi. Habis. Ya sudah, yang sudah. Ambil lagi. 30 detik. Ini menang sudah ini. Tapi banyak jatuh. 20 detik. Itu berapa ya? 15, 14, 13, 12, 5, tim 2, 2, tim 3, 3 karet tim 4, 4 karet tim 5, 5 Wah, 2. tim 1 dan tim 5. Untuk tim 1 dan tim 5
silakan baris lagi. Hai. Tim 1 siap? Tim 5 siap? Lemes. 3 menit hitungan dari ketiga. 3, 2, 1, ayo. Ayo, Kak. Durasi kepemimpinan saya. Iya, rakus. Wih. Aduh. Ayo. Ayo. Iya. 2 menit lagi. Boleh lebih dari 1. Ayo. Wah. Us. Itu dapat berapa? Mau banyak? 1 Wah, terus. Ayo masih boleh. Lepas tangannya. 1 menit lagi. Ayo. Is. Ayo. Wah. Yes. Guys, jepret. 30 detik. Ayo. Iya. Terkenal cerdas. Yang paling muda dan terkenal cerdas. Yang belum pernah. Biar sendiri ya, Cing. Oke, teman mau jawab. Aisyah. Siti Aisyah. Aisyah. Binti. Abu Bakar. Good. Betul, Aisyah binti Abu Bakar. Betul. Lanjut. Wih, lumayan dapat coklat. Oke, Aki ya. Oh, nanti Aki, oke. Game lagi, lanjut ya. Istirahat dulu ya, kembali ke barisan lagi. Semangat untuk game selanjutnya. Hai, halo. Oke, masih semangat semuanya? Kita lanjut game keempat. Sekarang kita mainan balon. Jadi gamenya tidak berkelompok melainkan per 2 orang. Silahkan pilih pasangannya masing-masing. 2 orang. Udah? Terus sampai garis finish. Udah pada siap semuanya? Udah? Oke, dihitung. Oke. 1, 2, 3. Yo, siapa yang duluan? Balik lagi ya. Balik lagi. Woi. Yo. Oke. Tepuk tangan semuanya. 1, 2, 3. Ayo. campur 50. 82 dicampur 50 berarti 132 suara. 132 suara. Coba hitung dulu ini. Jadi yang online sudah kita tutup ya. Total suara yang masuk adalah 82
suara. SH mendapatkan 46 suara. Oke, di sini. Saya. Tulis di sana. Itu spidolnya. Kang Hasan. 46. Berapa? 46. Oke. Kemudian untuk Dr. Anas Rusdianto total suara sebanyak 36 suara. Oh, beda 10. Oke. Ini total ya jumlahnya 82. Oke. Selain itu 8 orang. Oke. Hidup Pak Kau. Oke. Udah ini. Sudah. Oke. Buka. Mohon bapak-bapak yang punya kamera silakan dilanjutkan gambar manakala perlu ya. Siapa? Rusdi. Rusdianto. Rusdianto. Pelan-pelan. Rusdianto. Oke, Rusdianto. Dicakap sah. Rusdianto. 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 Oke. Kalau bolong sah. Bolongnya kecil dia. Rusdianto. Rusdianto. Oke. Oh, borong. Rusdianto. Rusdianto. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Seru ini seru. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Muncul ya. Khairul Ulum. Khairul Ulum. HKU. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Maju dur rakyat. Nah, kebalik. Rusdianto. Rusdianto. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Oke. Rusdianto. Rusdianto. Oke, Rusdianto. Ya. Sorry. Rusdianto. Rusdianto, ya. Yang ambil kertas jangan motor. Belum makan ya. Rusdianto. 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 Oke. Rusdianto. Rusdianto. Oke. Rusdianto. Rusdianto. Oke. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Rusdianto. Rusdianto. Oke. Wah, seimbang nih. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Rusdianto. Rusdianto. Terbalik. Rusdianto. Rusdianto lagi. Rusdianto. 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 Rusdianto lagi. Rusdianto. Rusdianto. Menyalip. Rusdianto. 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 Oke, Rusdianto. Bolong. Rusdianto. Oke. Oke. Banyak swing voter kah? Khairul Ulum. Khairul Ulum. Iya. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Mengejar lagi. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Hidup MBCI. Khairul Ulum. Khairul Rusdianto. Rusdianto. Khairul Ulum. Khairul Ulum. Rusdianto. Rusdianto. Oke.
Sah. Rusdianto. Rusdianto. Sah. Rusdianto. Rusdianto. Sah. Rusdianto. 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 Sah. Rusdianto. Rusdianto. Sah. Mati kok ada dulu. Rusdianto. Rusdianto. Jauh tak? 4636. Khairul Ulum. Iya. Belum sah. Hidup jalamannya. Rusdianto. Rusdianto. Khairul Ulum. Tiga boleh mah karena 17. Hidup permen pesawat. Rusdianto. 21 lawan 51. Matilah. Rusdianto. Rusdianto. Kalau dulu mati sudah wes. Rusdianto. Rusdianto. Sah. Las nih las. Sah. Khairul Ulum. Oke, sekarang kita total jumlah pemilih langsung dengan online 15, 10, 20, 30, 37. Secara langsung Ustadz Ulum 15, online-nya 46. Total berapa? Total keseluruhan Total keseluruhan 61. 61 suara. Kalau ini secara langsung 37. 73. Online 73 ya. 73. Oke, total 73. Oke. Saksi ya, takut ada Iya, dipertanyakan. dipertanyakan untuk online. Oke. Online. Dari 90. Total dari 90 suara. Terus yang masuk suara, yang merespon itu totalnya 82 saksi ya. Kemudian untuk Khairul Ulum itu 56% dari online. Total jumlah suara yang didapatkan yaitu 46. Kemudian kalau untuk Pak Dr. Anas Rusdianto 43,9% itu dengan jumlah suaranya 36. Cocok. Sah. Oke, saksi. Sah. Kan semua tangan sini saksi lah. Saya pindah foto. Alhamdulillah pemilihan suara baik secara online yang sudah kita tutup dan secara langsung di tempat sudah kita selesaikan dengan bagus. Otomatis presiden yang terbanyak kita angkat menjadi presiden Permai, dan yang memperoleh suara kedua akan menjadi wakil presiden Permai. Masih mau terus? Ini yang dituakan, Kemudian ya, amanah dari Tuan Guru. Ternyata ibu kota pindah nanti. Amanah dari Tuan Guru, alhamdulillah. Berkah. Gibran. Penetapan. Amin. Susun. Bagus tidak tahu Bakal sini. Yo salah itu. KPU. Ayo Bawaslu. Hidup Pak Malik. Media massa mana media massa? Diliput. Biar seimbang. Nah, biar seimbang. Oke, siap. Masih. Wah, presidennya karo wakilnya bagus wakilnya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang nasib udah bagus, ah. Semua rangkaian pemilihan telah tuntas. Selamat untuk Ketua KPU juga Presiden Permai yang telah sukses Wah, aku jalur sarung ya. pemilihan Permai. Sarung ya, sarung. Ini adalah salah satu kewajiban, memang salah satu kewajiban dari Ketua Permai untuk menyelenggarakan pemilu Mantap. Presiden Permai setiap 2 tahun. Kampanye tadi ya. Iya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin saya surprise ya, terkejut juga terpilih ya, suara rakyat suara Tuhan. Yang penting sarungnya jangan lupa. Ini amanat Doa Tuan Guru. dari rakyat Permai sekalian, anggota Permai. Jadi ini amanat
dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Insya Allah saya akan jalankan sebaik-baiknya semampu saya. Tentunya juga harus dibantu oleh rekan-rekan, teman-teman anggota Permai yang lain untuk terus melanjutkan kepemimpinan Permai ini, terus memajukan Permai walaupun tantangannya banyak di luar Permai, komunitas yang lebih menarik mungkin, tapi mudah-mudahan di Permai lebih menarik lagi, lebih barokah, ya. Dan insya Allah Permai akan membawa nama baik untuk bangsa dan negara. Ini kontribusi yang sedikit, ya kan, tapi kalau berterusan insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semua dan juga untuk masyarakat Indonesia, baik yang di Brunei maupun yang ada di Indonesia nanti. Jadi saya berharap dengan Permai kita dapat berkembang bersama-sama, tumbuh bersama-sama, ya kan? Yang tadinya kita levelnya mungkin pekerja biasa, kemudian meningkat, ya kan? Dengan Permai bisa meningkat menjadi supervisor, menjadi manajer, bahkan menjadi mungkin business owner. Jadi kita usahakan kita berkembang bersama-sama dengan Permai. Saya juga khususnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak patut, ya kan? Juga mohon maaf, maksud saya anak saya tidak dapat hadir, maksud saya ke KPA, ya kan? Kami seperti yang diketahui punya 2 kedai saat ini, alhamdulillah, dan itu harus diurus, ya kan? Mengurus usaha kedai itu tidak semudah yang seperti di tanah air, ya. Di sini keterbatasan tenaga dan lain-lain pekerjaan. Jadi mudah-mudahan walaupun beliau saya tidak hadir, tapi juga membantu saya secara tidak langsung maupun langsung, ya kan, mensupport saya, ya kan. Tentunya juga atas izin beliau lah, artinya ya selama beberapa tahun lalu selalu ini istilahnya bukan tidak mensupport, artinya berkeberatan, ya. Karena saya selalu meninggalkan kewajiban saya untuk membantunya. Oke, tapi ya oke lah, ya, kita ini saja, Bismillah. Sedikit banyak kita ini berkontribusi untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Permai. Itu saja. Kita semangat ini pun saya berharap ada di bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semua, ya. Sekecil apapun kita berkontribusi untuk Permai, untuk masyarakat dan lingkungan kita, ya kan, untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu saja. Sukses, selamat untuk Permai, untuk KPU. Semoga kita semua dikasih kesehatan, rezeki, ya kan? Itu yang kita, modal kita yang utama agar kita bisa terus berkontribusi untuk Permai dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai informasi, Jumat malam Sabtu selesai tahlil di Masjid Madang, kami kumpul di salah satu restoran. Saya langsung todong beliau, sanggup bersedia atau tidak bersedia? Harus bersedia. Sekarang istiqoroh, langsung istiqoroh, langsung kirim dia data, langsung jadi. Ini hidup kita KPU. Jadi cara orang Medan itu ngomong lain, tanpa menolak-nolak, langsung jadi. Ini saksi beliau semua nih. Nah, bilang harus jadi. Padahal sebelumnya mana mau nih beliau nih. Belum. Itulah alhamdulillah. KPU berangkap ya? Hah? KPU berangkap, Pak? Tidak. Pecat. Alhamdulillah. Selanjutnya sambutan penutupan dari Ketua KPU Pilpres Permai. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung saja luar biasa dengan masa tenggang waktu yang sangat sempit. Mudah-mudahan kekurangan yang kami miliki dimaafkan oleh semua bapak dan ibu-ibu. Adapun kelebihan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak salah. Demikian barangkali tidak panjang-panjang, segera kita makan. Pantun, buah kopi,
ngopi dong. Ayo ngopi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ada wa syukurillah wa la ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa. Terima kasih kepada KPU yang tepuk lumus ya menjayakan acara ini sampai ke bawah dia berusukan untuk mencari presiden. Luar biasa. Saking apanya? Saking tidak ada yang mau, tapi beliau mau. Luar biasa. Itulah Pak Rusdianto. Ini saya sendiri nyopres beliau loh ini. Tidak maaf ya, bukan karena saya tidak percaya pada saya sendiri. Sini saya mewakili daripada negara permai yang dahulu gitu, dari Pak Presiden saya diwakilkan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara kami semuanya ya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya atas kontribusinya untuk menjayakan acara pilihan presiden periode 2024 hingga 2025. Mudah-mudahan amal jariah kita semua berupa makanan, minuman, tenaga, pikiran semua ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Permai senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa komit untuk bersilaturahim dalam wadah persatuan masyarakat Indonesia. Kami berharap untuk pengganti kami, saya wakil Pak Pres, yaitu Pak Rusdianto bersama Kabinet nanti sebagai untuk senantiasa kompak ya, terjun langsung ke bawah kata Bapak itu ya, dan jadikanlah Permai ini naik ke atas Pak, meroket dan juga ke bawah Pak, belusukan jangan ke atas saja, belusukannya nggak ada. Nah itu harapan kami Pak, kenapa? Supaya Permai senantiasa di hati setiap kalangan pekerja migran Indonesia ya. Itu saja yang boleh kami sampaikan atas wakil daripada Presiden Permai Pak Muhyiddin Umar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih ya. Iya, walaupun penantian selama 4 tahun 2 periode yang selalu kalau mau berangkat aktivitas istri selalu bertanya alhamdulillah ya. Ini cerita ya, flashback. Dulu awal-awal memang saya juga tidak istri keberatan ya, tapi ya karena ini amanah, sekali lagi ini amanah, dan waktu itu malah abang daripada istri saya itu malah yang mensupport saya, dan katanya dia mengucapkan selamat dari Indonesia. Saya bilang selamat apaan, memang jadi apaan gitu kan. Presiden Permai katanya kan, ya nggak gajian apa, jangan dipikir. Kata abang istri saya, jangan dipikir masalah gaji gitu kan. Iya, itu yang akan menggaji insya Allah dari di atas insya Allah. Jadi dari situ saya merenung akhirnya oke, itu menjadi salah satu motivasi saya, inspirasi saya untuk saya jalani insya Allah amanah ini, karena ini dipilih secara demokratis. Akhirnya saya menjalani, alhamdulillah. Tiba saatnya sekarang adalah hari terakhir ya, terakhir setelah dipimpin saya selama 4 tahun atau 2 periode. Sekarang insya Allah secara de facto memang sudah berpindah ke pemimpin yang baru, tetapi nanti secara yuridis ya insya Allah kita akan melakukan serah terima setelah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih membentuk kabinetnya. Ini adalah masa transisi namanya ya, membentuk kabinetnya kurang lebih 20 hari. Selepas itu kita melakukan acara pelantikan dan serah terima jabatan insya Allah. Nah disitulah adalah yang sah, dan nanti kita akan memanggil atau mengundang pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang mana kita selalu Bapak Duta yang akan melantik Presiden Permai, karena kita sekali lagi adalah sebagai mitra sejajar Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sekali lagi kami alhamdulillah yang kami bicarakan dari
Kedutaan Besar Republik Indonesia, yaitu Bapak Rino dan Bapak Sony, telah hadir di acara kami mewakili Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang pada hari ini beliau Bapak Duta sedang berhalangan karena ada kesibukan acara VVIP untuk acara Royal Wedding di istana. So alhamdulillah, selamat datang Pak Rino dan Pak Sony. Ya. Atas kehadirannya, alhamdulillah Pak Rino, kita sudah melaksanakan Pak, ya, sudah melaksanakan pencoblosan, ya Pak. Sorry, saya menyebut tadi Pak Sony, Pak Boni, sorry. Ya Pak Boni, minta maaf Pak Boni, saya salah sebut Pak. Ya Pak. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang mana pemilihan Presiden Permai sebagai organisasi tertua masyarakat Indonesia yang di bawah Kerajaan Brunei Darussalam, mitra Kedutaan Besar Republik Indonesia, setiap tahun, setiap 2 tahun, setiap periode, ya, periodenya itu setiap 2 tahun sekali adakan pemilihan, dan biasanya kami menjemput atau mengundang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk selalu hadir, dan pada hari ini sekali lagi diwakilkan oleh Pak Rino dan Pak Boni untuk menghadiri acara ini. Kami baru saja melaksanakan pemilihan Pak, ya, pemilihan karena anggota dan pengurus masyarakat Indonesia itu ada yang sedang cuti di tanah air dan di luar negeri, maka dilaksanakan secara online dan juga secara langsung di sini, ya, secara jurdil dan luber Pak, ya. Kita juga ada tim ses, ada KPU, ya. Dan alhamdulillah untuk makluman Pak Rino dan Pak Boni, yang terpilih dari 2 kandidat ini adalah otomatis menjadi presiden dan wakil presiden, dan yang suara terbanyak hari ini adalah jatuh kepada Bapak Dr. Andes Haji Rusdianto, dan yang kedua adalah secara otomatis Bapak Haji Khairul Ulum Sarjana Hukum menjadi wakil presidennya Pak. Jadi itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Komisi Pemilihan Presiden Permai dan juga seluruh Bapak Ibu penasehat dan juga masyarakat Indonesia yang hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan pemilihan yang secara jurdil dan luber ini. Mungkin terakhir nanti sebelum penutupan, kami mengharap dari perwakilan KBRI untuk menyambut atau memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf saya telat, kami datang karena tadi masih ada kerjaan di kantor, ada delegasi Kementerian Agama juga. Alhamdulillah sudah tidak berangkat seperti ini. Kemudian yang kedua, izinkan saya menyampaikan dekret dari Bapak Mahasiswa karena beliau sudah ada keluarga, sudah hadir di sini. Jadi mungkin ya acara keluarga di Pak Desain juga tadi dekret. Jadi kami yang hadir. Terima kasih Pak. Pak di Komisi Demisioner berarti Pak ya. Demisioner Presiden Permai sudah mengundang kami untuk hadir di acara yang berharga ini ya. Kegiatan seperti ini. Kemudian juga selamat kepada Presiden terpilih Pak Rusdi dan Wakil Presiden Permai terpilih Pak Ulum. Semoga saya baru di sini Pak ya, Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau saya baru hadir di sini itu bulan Februari, tapi dengan Pak Bukidin dengan jajaran-jajaran di Permai itu sudah sangat dekat sekali dengan adik-adik. Jadi saya melihat ya untuk kedepannya Pak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Permai kami harapkan bisa apa ya, lebih lah, kalau bisa kita lebih bersinergi lagi untuk ke depan saat acara-acaranya juga lebih sinergi lah kata kuncinya, jadi kami membutuhkan Permai itu membutuhkan KBRI juga, jadi kita saling membutuhkan.
mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dari ini. Sekali lagi permohonan maaf dari pimpinan kami dan juga sekaligus juga ucapan selamat sekali lagi. Mungkin tapi ini belum ada kepengurusan ya, pelantikan. Mohon izin juga kalau gitu nanti untuk acara pelantikannya kalau bisa jauh-jauh hari kita undang Pak Duta Besar juga agar bisa disiapkan waktunya di Bapak Duta Besar untuk hadir sekaligus acknowledge dan melantik ya melantik langsung dari Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pengurus dan menteri-menterinya mungkin menteri kabinet. Jadi walaupun nanti pemilu kita bulan depan 2 bulan lagi, tapi ini sudah ada presiden pemanasan. Insya Allah nanti pemilu kita juga selancar ini, tidak ada drama tidak perlu itu kita harapkan tidak ada. Sekaligus juga saya ingin menyampaikan kembali pesan-pesan dari Pak Duta Besar terkait dengan pemilu. Mohon agar kita semua saling menjaga, menjaga lah ya, menjaga diri, menjaga situasi, menjaga suasana selama kampanye ya, pada saat pelaksanaan juga. Mudah-mudahan pemilu kita lancar, aman, adil, dan hasilnya pun sesuai dengan kita inginkan. Seperti halnya juga pemilu ini sesuai dengan kita inginkan. Jadi sama-sama lah kita jaga, terutama kita yang ada di Brunei Darussalam ini. Mungkin itu Bapak demisioner Presiden. Oke ya, ngomong demisioner Presiden berarti. Demikian Pak Muhyiddin, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi sudah mengundang kami. Mudah-mudahan sinerginya terus berlanjut, bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tolong. Oke, pen yang hitam. Ini yang biru. Yang biru. Itu yang hitam kan dari kita. Baik, kami mohon kesediaannya dari Tanda tangan ya, sama nama di bawahnya. Tanda tangan sama nama. Nama dulu, tangan di. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia saat sekarang sedang menandatangani sebagai saksi atas kegiatan pemilihan Presiden Brunei pada hari Ahad 31 Desember 2020. Tengok sini. Pas tadi. Sini. Lunggu. Oke. Oke. 1, 2. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 freestyle. 1. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, 1. Tengok sini. Lihat sini. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.